सत्कारयोग डॉक्टर साहब अमरजीत सिंह जी वाशिंगटन वो भी अज संगतां दे विच पहुंचे हैं। सब तो पहला दास जकारे दे नाल उन्हां नूं जीओ आया आखदे हां। बोले सो निहाल। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी पंथ दे विच एक अहम जगह रखते हैं। बहुत लंबे अरसे बाद वैनकूवर की धरती पर पहुंचे हैं। गुरुद्वारा साहिब के समूह सेवादार वालों समूह संगतां वालों असीं इन्हां नूं जीओ आया आखदे हैं और नाल ही उन्हां सारा वीरां दा धन्नवाद भी है जिन्हां ने यह उपराले कीते हैं। सो जिस तरह पहला बेनती की है कि अज विशेष जो एक पंथक इकट्ठ सैमीनार रखा गया है जो कि शाम नूं 5:30 बजे तो लैके 8 बजे तक जो 2.5 घंटे का प्रोग्राम उलीकिया गया है। जो ग्रैंड ताज बैंकुट हाल है 128 ते 84 एवन्यू ते पैंदा है उस दे विच प्रोग्राम होवेगा और आप समूह संगतां दे चरनां दे विच बेनती है कि इस प्रोग्राम विच भी आपां सारिआं ने शमूलीयत करनी है क्योंकि इहो जिहे जिहड़े महान विद्वान हैं वो बहुत लंबे समय बाद साडे कोल पहुँचते हैं। सो आपां लाहा प्राप्त करना है विचार सरवण करके। सो गुरुद्वारा साहिब भी जिस तरह पहला बेनती हुई है कि 11 बजे तो लैके 11:30 बजे तक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी आप संगतां दे नाल विचार साझे करनगे। सो आओ जी हुण उन्हां तो पहला गुरुद्वारा साहिब के मुख सेवादार भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी निज्जर जो अज आपां कौम के महान योद्धियां नूं शहीदां नूं शरधा के फुल भेंट करने के लिए गुरु चरणों में बैठे हैं वो भी इन्हां सूरबीर योद्धियां नूं शरधा के फुल भेंट करने लिए 5-7 मिनट के लिए आप संगतां दे नाल विचारां की सांझ पाउणगे। उन्हां तो उपरंत सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी वाशिंगटन वाले आप संगतां दे नाल विचार सांझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग टल दो जहां दे मालक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी गज बज के बुलाइए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटन कोट धन्नवाद जिन्हां दी अपार बख्शिश सदका अज साडे कोल सिख कौम के महान विद्वान तो मैं खाड़कू संघर्ष की रीढ़ की हड्डी कह लवां भाई साहब डॉक्टर अमरजीत सिंह जी USA तो जिन्हां दी बड़ी लंबी समय तो उडीक सी वैनकूवर की धरती ते क्योंकि ये एक इहो जिहे बुलारे हैं जदों अज उस भारत का हिंदूत्वी मीडिया सिखां नूं बदनाम करन वास्ते हर कुछ ही चाल चलदा। ये डॉक्टर साहब सन जिहड़े 1984 TV चला के उहदा मूँह तोड़ जवाब दिंदे जिथे सानूं साडे पातशाह चोजी प्रीतम 10वें पातशाह ने कलम दे नाल दस्सिया ते उस आवाज़ ते कलम दी जंग लड़ रहे हैं। इन्हां नूं BC दे विच आया गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सरी डेल्टा वालों जीव आया कहते हाँ तो इन्हां दा धन्नवाद करते हाँ। अज आपां उन्हां महान योद्धियां दा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हाँ जिन्हां ने TC दा बेर ला के कौम दी अणख ते गैरत नूं जगा दिता। उन्हां शहीदां नूं प्रणाम करते हाँ। 1984 दे विच भारत की पंडताणी ने टैंकां तोपां हथियारबंद गड्डियां लैके श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं ढह ढेरी कीता ते जांबाज सूरमे कौम दे संत सिपाही संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले ते होर मरजीवड़े योधियां ने मूँह तोड़ जवाब दिता। समय दे हाकम नूं दस दिता
तेरियां फौजां, तेरे टैंक, तेरियां तोपां खालसे दे अगे कुछ भी नहीं। असीं ते चमकौर दी गढ़ी दा इतिहास दोहरा देंगे। जिस तरह चमकौर दी गढ़ी दे विच 10 ਲੱਖ ਦਾ घेरा 40 ਸਿੰਘ, इसी तरह अकाल तख्त ते जदों पंडताणी ने हमला किया, भारत सरकार ने मुट्ठी भर ਸਿੰਘਾਂ ने मूँह तोड़वा जवाब दिता। ਉਹਦੇ बदले दे विच सुखा ਸਿੰਘ ते महताब ਸਿੰਘ पैदा हुंदे, बेअंत ਸਿੰਘ ते केर ਸਿੰਘ ते भाई सतवंत ਸਿੰਘ। भाई सतवंत ਸਿੰਘ ते बेअंत ਸਿੰਘ जी ने अरदासा सोधिया, सुखा ਸਿੰਘ ते महताब बन के उस इंदिरा नूं सोधा ला के सिखां दे सिर चढ़ी भाजी अतारी। ये खालसा जी दे बोल वाले हन। ये खालसे पंथ दियां चढ़दियां कलां दे प्रतीक हन। जिन्ना भी साडे ते हाकम जुल्म करदा, चाहे जकरिया होवे, चाहे मीर मन्नू होवे, चाहे समय दा हाकम इंदिरा गांधी केपी होवे, चाहे सुमेध सैनी वर्गे जां होर दुष्ट सरकारी तंत्र दे बुच्चड़ होण, खालसे ने उन्होंने सोधे ला के गड्डी चाढ़िया। ये भाई सतवंत ਸਿੰਘ, भाई बेअंत ਸਿੰਘ ਦੇ हिस्से आया। 6 जनवरी 1999 ਨੂੰ भाई सतवंत ਸਿੰਘ ਤੇ भाई ਕੇਰ ਸਿੰਘ जी ਨੂੰ फांसी ਦਿੱਤੀ गई। कहते भी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ बापू जी सतवंत ਸਿੰਘ जी ਦੇ मुलाकात वास्ते गए, उन्होंने कहा बापू जकारे छड्डने आ, जिद्दां चमकौर की गढ़ी ते 10वें पातशाह जी ने छड्डे सी। ते नाल दे कई ਸਿੰਘ पुछण लग पए, बापू जी जकारे शायद उन्होंने जिहड़ी फांसी सी रद्द हो गई होवे, पर उन्होंने कहा भी मेरा पुत्त कहंदा भी फांसी चढ़ जाना, लाड़ी मौत विआउणी आ। ये खालसे पंथ नूं जकारे भले सोन हाल सत श्री अकाल दे खालसे पंथ नूं गुरु पातशाह ने बख्शिश कीते आ। उन्हां दी बदौलत 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ नौजवान शहीद होया। कौम की अणख ते गैरत खातर अज भी संघर्ष जारी है। संघर्ष कई पड़ावां विच लड़िया जांदा हुंदा। खालसा जी उन्हां शहीदां दे वारस बणीए। एकता विच आके कौम की चढ़ती कला वास्ते, पंथ की चढ़ती कला वास्ते, शहीदां दे डुले हुए खून वास्ते, जान तो प्यारे श्री अकाल तख्त साहिब जी की पवित्रता वास्ते एकता विच आके इकट्ठे हो के उन्हां शहीदां दे डुले हुए खून का जिहड़ा कर्ज साडे ते है वो ला सकीए ते गलों गुलामी ला के अपना राज भाग खालसतान की सतावती कर सकीए। यही साडी उन्हां नूं सच्ची ते सुच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। हुण डॉक्टर साहब जी आउणगे ते अपने विचार दसणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समूह संगत वालों भाई हरदीप सिंह जी का धन्यवाद। सो आओ जी, आप जी का बहुता समा नहीं लेना। जिस तरह बेनती की कि कौम के महान विद्वान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी वाशिंगटन, जिन्हां दे आपां TV 84 राही भी दर्शन करते रहते हैं, सो वो अज पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर समूह ही सेवादारां वाला समूह संगतां वालों इन्हां नूं जीओ आया। आओ जी विचार सरवण करते हाँ 11:30 बजे तक। दानव देव फनिंद निसाचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जितै जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन, पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्र सबै अवलोक चपेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, मेरे लिए ये वड्डे भागां वाली गल है कि सतगुरु की रहमत नाल लगभग 22 वरे बाद आप समूह सिख संगतां दे दर्शन करन दा
ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1991 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਰੁਕਾਅ ਵੀ, ਪੜਾਅ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 1999 'ਚ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के, साजते दीवान रहे गुरु महाराज के, राज जोग भक्ति शक्ति मीरी पीरी संत सिपाही, ये कंप्लीट सिक्खी है। और इस दा झलकारा तुहाडे आले दुआले चों तुहाडीआं एक्टिविटीज़ और किसान संघर्ष के पीरीयड भी जिवें थल्ले वीरां दे नाल गलबात करदिआं सामने आया कि किवें तुसीं अगे हो के इस दी अगवाई भी कीती। और इस वेले जिहड़ी इंटरनेशनल लैवल के उत्ते खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम जिसने भारतीय हुकूमत नूं वक्त पाया होया है, उस मुहिम का सिर्फ आगाज़ ही नहीं, जिवें ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन के उभरे और वो भी समूह वधाई के पात्र ने कि तुसीं इस टीम नूं सर्बसम्मति दे नाल अगे सेवा का मौका दे के दस्सिआ कि 6 मिलियन के करीब सिख डायस्पोरा कौमी घर खालिस्तान लई सिर्फ वचनबादी नहीं है, वो अपना एग्रैसिव रोल बनदा रोल अदा कर रहे। इन्हां वक्तां दे अंदर बहुत कुछ बदले है। जदों असीं अपनी निजी जिंदगी च भी देखते हैं, जिन्ने हुण आल सियाल असीं हंडांदे हैं और हर चढ़दे वरे नवे वरे असीं अपने आप नूं ज़्यादा सियाणा महसूस करते हैं। एक्सपीरियंस लफज इस दे लई, तजुर्बा इस दे लई कहा जाता है। और इन्हां लगभग 38 वरियां दे विच भी जे जून 84 नूं कट ऑफ डेट मनीए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 तो जून 84 के पहले हफ्ते तक, इहदे बावजूद कि 1947 के दौर च साडी लीडरशिप जिहड़ी समय दे हाण दी नहीं सी, वो ठीक फैसला नहीं लै सकी ते एक फरंगी दी गुलामी चों निकल के ब्राह्मणवादियों की गुलामी का संगल अपने गल च पवाया। बहुत जल्दी रियलाइज़ भी लीडरशिप नूं होया। उन्होंने कोशिश भी की कि कोई ना कोई ऑनरेबल ढंग दे नाल इंडियन यूनियन दे अंदर, इंडियन सिस्टम दे अंदर रहंदिआं कुछ हासिल किया जा सके। पर जदों दुश्मन की नीयत, दुश्मन का इरादा तुहानूं नेस्तो नाबूद करन दा होए, तुहाडी होंद मिटा देण दा होए, ते तुसीं उन्हां तों फेयरनैस, जस्टिस जां कोई न्याय संगत हल लभो, इवें वापरदा नहीं है। मैं एक ब्रीफ इस तो पहला कि अज दा विशेष दीवान जिहड़ा कौमी योधे हैं, भाई बेअंत सिंह जी, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, और उन्होंने नाल अक्सर मैं अलोकार सुहागण बीबी सुरिंदर कौर का जिक्र भी जरूर कर दें, क्योंकि साढ़े अज के संघर्ष जिन्ना वड्डा योगदान सिंघां दा है, सिंघड़ियां भी पिछे नहीं रही ने। हालांकि कई बार उन्ना वो हाईलाइट नहीं हुंदा, लेकिन इस लैवल ते पहुंचण तक, इस डिस्कशन को इत्थों तक पहुँचाण तो पहला एक पंछी झात, बर्ड्स आई व्यू जिसनूं कहा जाता है, वो देखना जरूरी है। खास तौर पर उस तबके लई जिसनूं संघर्ष की गल अज भी जदों असीं करते हैं, एक तबका विंगे टेढ़े ढंग नाल, एक सीधे ढंग नाल,
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਮ ਛੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਗੂ ਚੰਦੂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। 2 ਸੰਧੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿੱਬਤ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਪਾਇਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਤਿੱਬਤ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ 1699 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1799 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ,
ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 2022 ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੈ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਹੈ, ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਵੰਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸੈਮੈਟਿਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇਹ ਔਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿੰਝਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ, ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ, ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਛਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫਰੀडम ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਤੇ ਟਕਰਾ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਈਂਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਏ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਊ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਨਾਊ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੌਸਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੂਤ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬੰਸਰੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਕਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ 10 ਜਾਂ 11 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਪਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਹੋਏ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨਦਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇਸ ਕਪਲੇਟ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की
सदियों ने सजा पाई। और असी एकदम बाद विदिन 2 मंथ्स देखते हैं 40% ਦੇ ਕਰੀਬ सिख पनाहगीर बने हुए ने। घर का कोई ना कोई जी मरवा के अपने पुरखियां की धरती छड्ड के 3 कपड़ियां च ने। ते 10 अक्तूबर 1947 ਨੂੰ होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर, नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, चंदू लाल त्रिवेदी पंजाब का गवर्नर है, पटेल होम मिनिस्टर है। ये सर्कुलर जारी होंदा है, सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मैनेज टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज। लगभग 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ पंजाब के बचे सन। प्री पार्टीशन 29 ਦੇ करीब उन्होंने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ सी। सर कपूर सिंह ICS ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर सी, उन्होंने इस ते प्रोटेस्ट किया और नतीजे के तौर पर उन्होंने किस हालत चो गुजारिया गया साची साखी हर सिख एक्टिविस्ट को जरूर पढ़नी चाहिए है, क्योंकि ये सानू समझ देगी। मैं मुढ़ले प्रिंसीपल इशूज़ से गल करनी ज़्यादा अहमियत वाली समझदा है कि जे रूट ऑफ द प्रॉब्लम समझ आएगी, समस्या की जड़ नूं असी पकड़न की कोशिश करांगे, तो फिर जिहड़े सिम्पटम ने बीमारी दे कि असी किवें गुलाम है, साडे नाल की हो रहा है, ये बिल्कुल सौखा हो जाता है। एक तबका साडा उहनूं ये समझ नहीं है कि बीमारी ना लड़ाई साडी 18वीं सदी च मुसलमानां नाल सी, ना अज साडी लड़ाई हिंदुआं नाल है। गल बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए है। सिक्खी निर्वैर है, सिक्खी सचमुच ना को वैरी नहीं बगाना च यकीन रखती है। सिक्खी ये मन के तुरती है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये कोर है सारे। ये सारे दा 10वें पातशाह ने याद दहानी करवाई कि हिंदू, तुर्क, दाऊ, राफजी, इमाम साफी, मानस की जात सब है, एक है पहचान दो। ये साडा कोर है। लेकिन जुल्म नूं वंगारना, वो 22 तार दे पहाड़ी राजे सी, उन्होंने भी सजा याफ्ता किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किया, मुगलिया सल्तनत वालियां नूं कीता। और अज दे दौर दे अंदर भी इस दे बावजूद कि स्टेट वालों इनू हिंदू सिख इशू बनाने की कोशिश की गई, इस दे बावजूद कि जे सिक्स फॉर जस्टिस पीसफुल कैंपेन जिहड़ा कि वैल विदिन द एम्बिट ऑफ UN चार्टर है, वैल विदिन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਔਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो मैं याद दहानी करवाना चाहता है कि ये किवें यूनाइटेड नेशनस के कानूनों के मुताबिक है। हुण यूनाइटेड नेशनस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दसंबर 1948 ਨੂੰ जारी होंदा है। उस दी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल असी भूमिका नूं कहंदे हैं, चार्टर नूं एक्सप्लेन उहदे ते लफ्ज लिखे हुए ने, इफ ए मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू रिबेलियन, हिज ह्यूमन राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ द लॉ। कि जे किसी इंसान नूं बगावत दे अखीरले रस्ते ते जाण तो रोकना ते हर हालत विच उहदे मनुखी हक्कां दी हिफाजत होनी चाहिए है। हुण तुसीं ये अंग्रेजी दी कोट सामने रख लो ते 10वें पातशाह दे जफरनामे दा ये शेर जदों तुसीं ये देखोगे तो फिर लगता है कि ये इस शेर दा ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाण तो फिर शमशीर नूं हत्थ च लैणा ये रब दे बंदियां दा फर्ज हुंदा है, कम हुंदा है, उन्हां ते लाजम हुंदा है, उन्हां दा एक मैंडेटरी ये फर्ज है। क्रिमिनल ट्राइब तो शुरू होया साडा सफ़र। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25B तुसीं वाकफ हो, वो कला एक लॉ नहीं है, हिंदू सक्सैशन एक्ट। ईवन जदों 1955 तक पहुँचते हैं, हिंदू एडॉप्शन लॉ, माइनॉरिटी एक्ट, 5 एक्ट जिहड़े ने, हिंदू मैरिज एक्ट, उहदे थल्ले सानू हिंदू बना के जकड़ दिता जाता है। पर साडा केस खालिस्तान दा है। जदों भी दुनिया की किसी कचहरी दे विच ओपनली डिबेट होएगा, उहदे च खालिस्तान रेफरेंडम का एक वड्डा रोल होएगा UN लैवल ते। 2 टर्म्स कानून दे जबान च इस्तेमाल हुंदियां ने, एक डी ज्यूरिस, एक डी फैक्टो।
ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥ, ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम, ਉਹ ਬੜੇ ਫਲਾਵਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, this is betrayal of the promises made to the Sikhs, we reject this constitution, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਹੋਏ, ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਜਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਡਨੈਸ ਦੇਖੋ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋੜ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਆਲ ਘੋਸਟਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, तुमने जो किया उसको हमने आपको सजा दिया, हमने जो करना था कर लिया, तुमने जो करना है कर लो। ये अल्फाज कोर्ट रैकड दे विच भी आउंदे ने। और भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, बेशक दोनों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, शहीद बियान सिंह, सतवंत सिंह ਨੂੰ अपने ਵੱਲੋਂ मौके ते कमरे ਦੇ अंदर लिजा के शहीद ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की जाती है। शहीद सतवंत सिंह उस पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ है। तो फिर 84 तो 1999 तक 34 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 जनवरी 1999 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फैज़ अहमद फैज़ बहुत बड़ा शायर उर्दू पोइट्री का है कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जाँ की तो कोई बात नहीं, ये जाँ तो आनी जानी है। तिहाड़ जेल गूंजी खालिस्तान जिंदाबाद के नारियां नाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारियां दे नाल। और उन्होंने दस्या कि भाई सुखा सिंह, भाई मताब सिंह के वारसां की लड़ी अजे टुटी नहीं है, तो गल बीबी सुरिंदर कौर अलोकार सुहागण की करिए। उन्हां दी मंगनी हुई है भाई सतवंत सिंह होरां नाल। सारे उन्होंने समझाउण की कोशिश करते हैं कि तुसीं किते होर आनंद पढ़ा लो। उन्हें कहा भी मेरी अरदास सतवंत सिंह नाल हुई है। जिवें उन्होंने भाई सतवंत सिंह की फोटो के नाल लावां लैके जिहड़ा रुतबा अलोकार सुहागण का हासिल किया, कुछ वरे पहला कैंसर की बीमारी नालों सानू विछोड़ा दे गए। पर ये वो आइडियल्स हुंदे ने, छोटे आइडियल नहीं ने। हकूमतां की पेट करदियां की कहंदियां ने, नहीं ये मैटर नहीं करता। इन द एंड मैं समझदा है कि जदों अज असीं इस इतिहासक मुकाम के उत्ते, इतिहासक मौके के उत्ते गल कर रहे हैं, तो साडे सामने उन्होंने साडा फर्ज सानू याद करवाया। श्रद्धांजलि समारोह, अरदास समागम, शहीदी समागम बहुत अहमियत रखते हैं। पर जे उस चों साडा कोई एक्टिविज्म नहीं निकलता, असी अपने फर्ज वाल नहीं देखते कि जी असी की करने। संत पिंडां वालियां दे ये अल्फाज हुंदे सन, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे। तो शहीदां दे खून दा हक ज़ाहिर है 38 वरे पहला अपने खून दे नाल उन्होंने लफज खालिस्तान उकरिया, खालिस्तान लिखा। ये महज केसरी रंग नहीं है या महज नीला रंग नहीं है, ये खालसे दे शहीदां दे डुले खून दा रंग है। तो साडे ये जिम्मे कि असी इस निशाने की प्राप्ति लई अपना बनदा योगदान पाउणे। समा हुंदा जा रहा है। कंक्लूजन च मैं जरूर कहना चाहुंदा कि एक पार्ट शायद जिथे साडे पंजाबी तहजीब दी, पंजाबी कल्चर दियां बहुत खूबसूरतियां ने, एक वड्डी कमजोरी भी है कि जिथे असी बहुत वार लैग पुलिंग, लत्तां खिंचना, क्रिटिसिज्म, नैगेटिविटी, इस दे विच बहुत वक्त ज़ाया करदे। हुण वो वक्त असी उस पड़ाव ते खड़े हैं आके जिहड़ी डू और डाई बैटल है। साडे दुश्मन ने टोटल वॉर, ये जिहड़े 3 खेती कानून, ये तो इकोनॉमिकल जैनोसाइड का फाइनल स्टैप सी, पर वो जंग जारी है। किवें ईवन कैनेडा के हवाले नाल देखो, जिहड़ा कैनेडा मुल्क 2 बार खुद 1980 और 1995 क्यूबैक च रैफरेंडम करवांदा है, उत्थे जे पीसफुली टोरंटो दे विच रैफरेंडम की गल हुंदी है, इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करती है, डिमार्शे दिंदी है, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज डिमार्शे सनब हुंदा है, फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है। इसके बावजूद जे कैनेडियन गवर्नमेंट काउंटर ट्रैवल एडवाइजरी दिंदी है, तो इस तो अंदाज़ा लाओ कि गल्ला ये नहीं है कि पंजाब चों धक्का कर रहे हैं। वो 500,000 कैनेडियन सिक्स, 1 मिलियन तो ज़्यादा जिहड़े अमेरिकन सिख ने,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਲਾਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਮਸਤ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੰਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 194 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर बड़ी करेगी मौज। असी सॉवरन है, सॉवरनिटी यकीन रखते हैं तो अल्टीमेटली असी एक सॉवरन नेशन खालिस्तान जिहड़ा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसनूं इंडियन आर्मी जैक बूट तो लिबरेट करवावांगे। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी आप समूह संगतां दा और खास तौर पर गुरुद्वारा कमेटी जिन्हां ने इस किस्म के अल्फाज कहे कि मैनू अपने आप दे विच एक शर्म भी महसूस हो रही सी, क्योंकि मैं ये समझदा कि गुरसिखां कै मन भावदी गुर सतगुर की वड्याई, वड्याई सतगुरु दी है। असी तो हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सतगुरु रहमत करन। किसी भी भुल चुक लई फिर मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂੰਹ ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ, ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਨਵਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ, 128 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 32 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।